together is a success. Now our friends are going to show the teamwork through their dance. Let's see the pattern of concentration. Ladies and gentlemen, get ready to hold your breath. Here comes a boys' team with rhythmic movement. Come, let's enjoy the movement. Rock your body, everybody, rock your body right. Streets back, alright. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say, gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your crazy love? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? We are the sounds of the streets. It's all about you.
போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? ஸோ இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறப்பா? One unpleasant surprise before we're done. In this vacation, I'm going to Uttar Pradesh. Oh, really? Yes, you know, so many things are famous there, and particularly their traditional dance is so unique. Oh, really? But I didn't saw them before. Don't worry, now you will see. Dance is the language of the soul. It is with your feet that you move, but it is with your heart that you dance. Now our reigning beauties are going to perform Kathak on stage. Come on, let's see. रुआ रुआ खिलने लगी है ज़मीं, ओ तेरी ही तो खुशबू है न कहीं, ओ बद बदनी में बदले उसी कहीं, ओ वगे तूने कहीं छका नहीं, सजा मिली है प्यार की, करें दी हूँ बाहर की, बंदी बन के मर्जी है मेरी यार की, रुआ रुआ खिलने लगी है ज़मीं, तेरी तो खुशबू है न कहीं, बद बदनी में बदले उसी कहीं, आगे तूने कहीं झका तो नहीं।
Yes, nowadays technology plays a major role in our life, especially robots. Oh, that's okay. Do you know which country manufactures robot majorly? Yes, I know. Japan is the country that manufactures robot majorly. That's okay. Suddenly, why are you asking this? Because our great four human robots are going to rock the stage. Come, let's see. Hands up. Boom, boom, robo-duck, robo-duck, robo-duck. Zoom, zoom, robo-duck, robo-duck, robo-duck. Boom, boom, robo-duck, robo-duck, robo-duck. Zoom, zoom, robo-duck, robo-duck, robo-duck. All is
you have already seen many flowers, but now you will see different kinds of flowers in this stage. Really? Our grade 1, 2 and grade 6 girls are going to give flower dance. Are you ready? Yes, I'm ready. Come, let's watch and enjoy.
A teacher is a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge, and wisdom in the students. Now we proudly to invite Mr. Srinivasan sir, please come onto the stage and share your knowledge and wisdom for our future generation. Lines Nagarajan sir, BDO, பேராசிரியர் அசோக், இந்நிறுவனத்தின் தாளாளர், பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், குழந்தைகள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்பயுமே இந்த ஃபர்ஸ்ட்ன்றது நமக்கு எப்பயுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே, ஃபர்ஸ்ட் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி, அந்த வகையில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டேயில் கலந்துக்கிறதுல நானும் பெருமைப்படுறேன். ஆனால் என்ன, எனக்கு முன்னாடி 2 பிளேயர்ஸ் நல்லா பேசிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ ஒரு விராட் கோலி வந்துட்டு போயிட்டாரு, அதுக்கப்புறம் ரோஹித் சர்மா வந்துட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் நல்லா பேசிக்கிட்டாங்க. ஸோ 2 பேருமே ஆசிரியர் அல்லாத தொழிலில் இருந்தால் கூட அவங்களோட பேச்சு நல்லா இருந்துச்சு. மாவட்டத்தை கட்டியாலும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அவங்க நல்லா பேசி அதோடய சேர்ந்து பெற்றோர்களுக்கு ஒரு அறிவுரையும் சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. பிடிஓ சார் நல்லா பேசிட்டு கடைசியில் ஒரு புத்தகத்தை பரிசாலித்து மகிழ வைத்து விட்டார். ஸோ இந்த ஸ்கூலுக்கு வரும்போது எனக்குமே ஒரு என்னோட ஸ்கூல் ஞாபகம்லாம் வந்துருச்சு. ஏன்னா இது போனால் திரும்ப வராது. அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளும் அதை அனுபவிச்சோம். அந்த ஸ்கூலோட பருவம் வந்து, ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே முடியாது. இந்த மாதிரி விளையாடுறது, டான்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும். ஏன்னா பொறுப்புகள் நிறையா போயிடுது, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த பருவத்தை அதனால தான் நம்ம வந்து கனா காணும் பருவங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். மென்மேலும் இவங்க வாழ்வில் உயரணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த கனா காணும் பருவங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, கனவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நமக்கு வரக்கூடிய ஒரே நம்பர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் தான். இது வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த பிரசிடெண்ட்டும் அத்தனை குழந்தைகளை பார்த்தது கிடையாது. ஏன்னா அவர் இறந்த போது நிறைய குழந்தைகள் அழுவுறது கூட பார்த்துருக்கோம். மற்ற பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாம் பேரளவில் அவங்க வந்து குழந்தைகளை பார்க்கல, அவ்வளோதான். மற்ற வேலைகளை பார்த்தாலும் இவர் வந்து ஸ்கூலாக போய் அத்தனை குழந்தைகளை பார்த்துருக்காரு. ஸோ அவருமே அதான் சொல்கிறாங்க, கனவு காணுங்கள்னு சொல்கிறாரு மாணவர்களை பார்த்து. ஸோ அந்த கனவு என்ன அப்படின்னா, நாம் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம தூங்குறப்போ வரக்கூடிய கனவுகள்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஒரு உதாரணம் சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வேதியிலிருந்து ஒரு உதாரணம்.
பென்சிலுக்கு ரிங்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. பென்சில் வந்து ஒரு ஹெக்ஸகன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறவர் வந்து கேக்கோலைன்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறாரு. அது எப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி மீத்தேன், ஈத்தேன், புரோப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் செயின் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் இருந்தது. ரிங்குடு இந்த க்ளோஸில் இல்லவே இல்லை. அதை பற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறவர் வந்து ஸோ அதான் அதை பற்றியே திங்க் பண்ணுறாரு. அவருக்கு ஒரு லண்டனில் ஒரு 123 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் பஸ்ஸில் போகிறப்ப அவருக்கு தூக்கம் வருது. அந்த தூக்கத்தில் என்னன்னா ஒரு பாம்பு வந்து தனது வாளை கடித்திருக்கிற மாதிரி அவர் கனவு காண்றாரு. அப்போ வந்து அதான் யோசிக்கிறார், ஏன் இந்த கார்பன் வந்து இன்னொரு கார்பன் கூட சேர்ந்து வளைய சேர்மமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு கனவு காண்றாரு. இந்த கனவுகள் தான் ஏபிஜேவும் சொல்றாரு. கனவு என்பது சாதாரணமாக தூக்கத்தில் வர்றதில்லை. நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பற்றி அதை எப்படி தீர்க்கணும்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா, அந்த சமயத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு கனவு தான் இந்த பெரியவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த கனவுக்கான பருவத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இவங்க. ஸோ இதை பற்றி நிறைய நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சில மணிகள் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இருக்குது. எக்ஸாம்னாலே பசங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான். அதனால தான் இப்போ பிஎம் கூட பரீட்சை மீது விவாதம் அப்படின்னு சொல்லி தேசிய அளவில் 7 ஆண்டுகளாக பேசுகிறார். ஸோ பரீட்சைன்றது நம்ம எங்கே இருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான். அதனால் பயப்படணுங்கிற அவசியமே இருக்கும். ஒரு விஷயம் சொன்னால் உங்களுக்கு பெற்றோர்களுக்காகவும் சொல்கிறேன், நம்ம எல்லாமே நீட்டு அப்படின்னு கூட போகணும் தேவையில்லை. உதாரணமாக பயோடெக்னாலஜின்னு ஒரு படிப்பு இருக்குது. அந்த படிப்பு படித்தவங்க டாக்டர்களுக்கே கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. டாக்டர்களையும் தாண்டி இப்போ மருந்து கண்டுபிடிக்கிறவங்க, டாக்டர்ஸ் வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கிறவங்க கிடையாது, நோயை. அதனால் அவங்கள குறைத்து மதிப்பிடவில்லை. அதையும் தாண்டி நிறைய படிப்பு இருக்குன்னு சொல்லலாம். நம்ம எல்லாமே நீட், எல்லாமே எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னா, ஏன்னா அது தோல்வி வரும்போது நிறைய பேர் சூசைட்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்காக அதையும் தாண்டி நிறைய படிப்பு இருக்குது. அந்த படிப்பு படிக்கணும் டாக்டருக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்ம அதையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம். ஒரு உதாரணம் சொன்னால் நம்ம மாயாகிருஷ்ணன் சார் நம்ம வீடியோ சார் கூட நம்ம எடிசனை பற்றிலாம் கூட சொன்னாங்க. ஸோ எடிசன் கிட்ட ஒரு மெஷின் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அவர் போய் அந்த மெஷினை சரி பண்ணுறாரு. அவர் சரி பண்ணுறப்ப ஜஸ்ட்டு அந்த மெஷின் கிட்ட போய் ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு, அது சரியாயிடுது. ஜஸ்ட்டு சின்ன தட்டு தான், சரியாயிடுது. ஸோ எவ்வளோ ஃபீஸுன்னு கேட்குறாங்க. $1,500 சொல்கிறாரு. சின்ன தட்டு தட்டினீங்க, அதுக்காக $1,500 கேட்குறாங்க. நான் தட்டினதுக்கு $50 தான், அது எங்கே தட்டணும் அப்படின்னு எனக்கு தான் தெரியும், அதுக்கு $1,450 சொல்கிறாரு. ஸோ அப்போ இதுதான் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ். வெறும் சர்டிஃபிகேட்டில் வேணால் நமக்கு நிறைய வேலை கிடைக்குன்னா கிடைக்காது. அதையும் தாண்டி நமக்கு ஸ்கில் தேவை இந்த காலகட்டத்தில். அந்த ஸ்கில்லை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். படிப்பு பியாண்ட் த கிளாஸ் ரூம்ஸ் நிறையா இருக்குது நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பெற்றோர்களும் ஆசிரியரும் சேர்ந்து தான் மாணவர்களை தயார் பண்ணலாம். ஸோ பக்கத்தில் நிறைய பேருக்கு இங்கே, ஏன்னா நான் இருக்கிறதால நான் சொல்லணும், நிறைய பேருக்கு பக்கத்தில் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்கிறதே தெரியல. அதனால் இந்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில் கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் வந்து படிக்கிறாங்க. நம்ம ஊர் மாணவர்கள் கிடைச்சதுன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்டேட் வைஸ் கோட்டாலாம் எதுவுமே கிடையாது. யார் வேணால் வந்து படிக்கலாம். பட் ஒன்லி திங் அங்கே என்ட்ரன்ஸ் வைக்கிறாங்க. ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தான் எல்லா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கும். அதனால் அந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸில் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள், திருவாரூரை சேர்ந்தவர்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எல்லா மாணவர்களையும் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சைக்காலஜியில். அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு தனித்தனியான தன்மை இருக்கும். நம்ம அதை தான் நம்ம வெளிக்கொண்டு வரணும். ஸோ மற்றவங்கள போல் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கலை, மற்றவங்க போல் நடனம் ஆடலை அப்படின்லாம், மற்றவங்கள போல் செஸ்ஸில் ப்ரைஸ் வாங்கலை, வீரத்து தொழில் போல் இல்லை அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை. இவங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், அந்த பிடிக்கிற துறையில் அவங்கள வர வச்சா போதும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே நம்ம பெருசாக எதுவும் செய்ய தேவையில்லை. ஸோ டீச்சர்ஸும் சரி, பேரண்ட்ஸும் சரி, என்னோட சின்ன அட்வைஸ் என்னென்னா, அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம அவங்கள படிக்க வச்சாலே போதும். அதையும் தாண்டி எனக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலாதனால என் குழந்தை எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்க தேவையில்லை. அதனால் ஸோ ஹாப்பினஸ் அப்படி எப்படி வரும் அப்படின்னா, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதில் வளர வச்சா பசங்க ஹாப்பினஸ்ஸாக இருப்பாங்க.
ஸோ இப்போ நிறைய டைவர்ஸாக போயிட்டே இருக்கு. நம்ம எங்கே படிப்பு எங்கே நிற்கும் தெரியல. நான் ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி சொன்னேன் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி எலன் மாஸ்க் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து ஸ்பேஸ் டூரிசம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இருக்கு. ஸ்பேஸ் டூரிசம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு 100 கிலோமீட்டர் நம்ம மேலே கொண்டு போயிட்டு திரும்ப கீழே கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க. அவ்வளோதான். அது எலன் மாஸ்க் வச்சிருக்காரு. ட்விட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அது அவரோட தான். இப்போ அதை எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஹியூமன் பிரெயினில் ஒரு சிப் வச்சுருக்காங்க. இப்போ ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் அந்த அறுவை சிகிச்சை நடந்தது. நம்ம பிரெயினை கட் பண்ணி அது உள்ள ஒரு சிப்பு வச்சுருக்காங்க, எலக்ட்ரானிக் சிப். ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ அந்த ஹியூமன் நினச்சாருன்னா இந்த அவர் போய் லைட்டை ஆஃப் ஆன் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. அவர் நினச்சாலே அந்த லைட் ஆன் ஆகும், ஆஃப் ஆகும், ரிமோட் மாதிரி. ஸோ அந்தளவுக்கு சயின்ஸ் வளர்ந்துச்சு. ரொம்ப டைவர்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்மளை ஒரு நீட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாமே நல்லது தான். அவங்கவுங்க லெவலுக்கு எது வருதோ அந்தந்த ஃபீல்டுக்கு அவங்க போகலாம். ஸோ அது மாதிரி இவ்வளோ டைவர்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த ஃபீல்ட்ஸில் நம்ம மாணவர்களை கொண்டு போகலாம். படிப்பு என்பது வகுப்பறையோடு நிற்கல. நிறைய டிகிரிஸ் இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. நம்ம ஆன்லைனில் நிறைய படிப்புலாம் கூட வந்திருக்கு. எல்லாம் வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்தி நல்லா படிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு நம்ம முதல்னு ஒரு திட்டம் இருக்குது, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் 2000 பேர் இப்போ இங்கே திருவாரூர் நம்ம சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் ஓரியன்டேஷனுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுமாதிரி கவர்மெண்ட்டுமே செய்து நீங்களுமே அருகாமையில் உள்ள பள்ளிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கி இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு இந்த பள்ளிக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் நன்றி. வணக்கம். Program in whenever we call. Is Sadhana from grade 9. Is Roshika from grade 8. S. Kavimalar from grade 8. K. Manisha from grade 7. Jaishwini from grade 7. Thank you, sir. Do you like cricket? Yes, I like cricket. Why are you asking now? Our school cricketers are going to change the stage like cricket ground. No, it's not possible. It's impossible. Everything is possible. Come on, let's see. अपनी जीत हो उनकी हार हम कोई हमसे जीत न पावे चले चलो इन जावे जो टकरावे चले चलो अलघोर अंधेरा छावे चले चलो
चलो टूट गई जो अंगली मुट्ठी पाँचों मीटर बन गई मुट्ठी एक बढ़ता ही जाए चले चलो कोई कितना भी बहकावे चले चलो कोई हमसे जीत पावे चले चलो बिक जावे जो पावे चले चलो कोई नाम रोके तुझे तोड़ दे बंधन सारे मेरा है क्या होगी तुझे निर्बल तू ही बता कभी न दुख खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता सर भी हिला देंगे सबको दिखा देंगे हम जग पे छाएंगे अब ये बताएंगे हमको बदल जाएंगे बार हम बोल यार हम अपनी जीत हो इनकी हार हो अब बार हम बोल यार हम मेरी जीत हो इनकी हार हो टूट गई जो यार हम अपनी जीत हो इनकी हार हम
me. No, it is not good for our mental health. Let us see how mobile phones are dangerous to our health. Now, graded students are going to explain the effects and side effects of mobile phones through their mime and dance performance. Come, let's see their performance. மனிதன் ஓய்வை விரும்பினாலும் இந்த அலைபேசி விடுவதில்லை. உள்ளங்கையில் உலகம் இருப்பதாக நினைத்து உலகத்தை விட்டு தனியே பிரிந்து வாழ்கிறோம். இயந்திரம் மனிதனாகிவிட்டது, மனிதர்கள் இயந்திரமாகிவிட்டார்கள். அலைபேசி மனிதர்களின் மூன்றாவது காது. அளவோடு பயன்படுத்தினால் அலைபேசி சாது, அளவுக்கு மீறினால் அதுவே நமக்கு தீது.
முயற்சி என்று வைத்ததில்லையே. தொலைத்தது கிடைத்திடாமல், நினைத்தது நடந்திடாமல், இலக்குகள் முடிவதில்லை, தோற்பதில்லை வெற்றியே. ஜட ஜட ஜாட ஜாட ஜட ஜட ஜாட ஜாட இன்னும் காணும் லோகம் நம்மளுக்குள்ளதல்லே, നമ്മൾ തേടും ത്യാഗം തീർത്തിടാം. നമ്മുടെ ത്യാഗം സത്യമാകുമെങ്കിൽ നാളെ പുതുലോകം കണ്ടിടാം. ആരുമില്ല തുണയായി നമ്മൾക്കിന്ന് വഴി കാട്ടാൻ, കൂട്ടുകാർക്ക് തുണയാകാൻ സമ്മതമേ. ഇന്നീ നേരം മനസ്സിന്റെ വേദനയോ മറന്നിടാം, വിജയം നേടാം നമുക്കിന്നീ വേളയിൽ. ഒന്നാമറയായി വരുമോ വീണ്ടും ജന്മം തരുമോ, വീണ്ടും വീണ്ടും വരുമോ വരുമോ. ഇന്നീ വിജയം നേടാം, ഉള്ളിൽ ഭയവും വേണ്ട, ധീരപ്പറയായി വരുമോ വരുമോ. ഇന്ന് കാണും ലോകം നമ്മൾക്കുള്ളതല്ലേ, നമ്മൾ തേടും ത്യാഗം തീർത്തിടാം. നമ്മുടെ ത്യാഗം സത്യമാകുമെങ്കിൽ നാളെ പുതുലോകം കണ്ടിടാം. ಸಾಧಕನೇ ನಿನ್ನ ಗೆಲುವು ನಿನಗಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಖರ್ಚಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಧಿಸುವ ಗೆಲುವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ.
கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் நம்ம பள்ளி கொண்டாட்டம் நட்புக்கார கல்வெட்டு இந்த நாடுடா மிஸ்ஸுன்னு சாருன்னு இன்னும் பல பேரங்கு உள்ள மட்டும் எத்தும் வெள்ள காடுடா அடுத்த லட்சம் லட்சம் பாரு எல்லாமே மாசு அன்பால அழகாக்கும் பல சொந்த ஊருடா விளையாடு விளையாடு இது நம்மாட நாடுடா கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் நம்ம பள்ளி கொண்டாட்டம் நட்புக்கார கல்வெட்டு இந்த நாடுடா மிஸ்ஸுன்னு சாருன்னு இன்னும் பல பேரங்கு உள்ள மட்டும் எப்போதும் வெள்ளக்காடுடா. We request our correspondent, Reverend Sister Rajula, kindly come on to the stage to distribute the prizes to our teachers. Our school celebrated the Pongal celebration in a splendid manner. The first Pongal ragging by grade 3. Now I would like to call Mrs. Renuka ma'am to receive the Pongal winner award and prize for grade 3 students. We would like to call our school people leader, Anson Jeffrey. Come and get your award. Now I call Assistant School People Leader, Kavin Malar. Come to the stage and get your award. Now we would like to call house leaders, come to the stage and get your award. Let's cheer our house leader. Anik from Red House. Anjali from Yellow House. Madhuvashini from Green House. Jagan from Blue House. முதல் ஆண்டு விழாவுக்கு என்னை அழைத்த நிர்வாகத்திற்கும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் முதல்வர் அவர்களுக்கும் முதற்கால் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே சிறப்பாக சீஃப் கெஸ்டாக வந்து சிறப்பாக பேசிய நமது மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அவர்களுக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் மாயகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் தியாகராஜன் பிளாக் டெவலப்பர்ஸ் அவர்களுக்கும் மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் வந்திருந்த பி சீனிவாசன் அவர்களுக்கும் இந்த சிறப்பான ஆண்டு விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கும் நமது தாளாளர் ரஜுலா அவர்களுக்கும் ஆர்சி பாத்திமா ஹெட்மாஸ்டர் சாந்தி அவர்களுக்கும் ஹெட்மாஸ்டர் அமளி அவர்களுக்கும் இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் அந்தோணி ஜாஸ்மின் அவர்களுக்கும் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு
எனது உரையை சிறிய அளவில் முடிக்க இருக்கிறேன். இங்கே வந்து இந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவர்களுக்கும் எனக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு. வந்திருந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் எல்லாம் வெளியிலிருந்து அரசு அதிகாரியாக மாவட்டத்தில் முக்கிய பொறுப்புள்ளவர்களாக அழைக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் நான் மட்டும் சற்று வித்தியாசமானவன். ஏனென்றால் நான் உங்களில் ஒருவன். ஆமாம், நான் உங்களில் ஒருவன். இந்த பள்ளியிலே படித்த ஒரு மாணவன். அந்த வகையிலே நான் மிக பெருமை கொள்கிறேன். புரோட்டோகால் என்று சொல்வார்கள், பத்திரிகையிலே பெயர் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் லைன் சேர்க்கிறீர்கள், நாங்கள் கலந்து கொள்வோம். அப்படி இல்லை என்றால் நாங்கள் எதிரே அமர்ந்து பார்வையாளர் மட்டுமே இருப்போம். இந்த அளவில் 3 விஷயங்களை நான் தெரிந்து வைத்திருக்கிறேன். ரெக்வெஸ்ட், ஆர்டர், ரைட்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அந்த வகையில் ரெக்வெஸ்ட் என்று சொன்னால் அதிகாரிகள் எங்களை பள்ளிக்கு வந்து நீங்கள் சிறப்பு விருந்தினராக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோள் வைப்பார்கள். ஆர்டர் போடுவார்கள். நம் பள்ளியை படித்த மாணவனை என்ன சொல்வார்கள், ஆர்டர் போடுவார்கள். அந்த வகையில் எனது பையன் இந்த பள்ளியிலே பயின்று இன்று சென்னையிலே ஒரு சிறந்த கல்லூரியிலே பட்டம் பயின்று இறுதி ஆண்டிலே ஒரு எம்என்சி கம்பெனியிலே அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் பெற்றிருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த பள்ளியின் சிறப்பை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அந்த வகையிலே உரிமை, ரைட்ஸ் என்று சொல்வார்கள். எனது மகனை அழைத்தால் அவங்க ஆர்டர் போடுவார்கள். ஹரிகரா இங்கே வந்து எங்கள் பள்ளியிலே வந்து கலந்து கொண்டு செல்வார்கள். என்னை அழைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு, ரைட்ஸ் என்று சொல்லுவோம். அந்த வகையிலே நீ எனது முன்னாள் மாணவன் இங்கே வா என்று சொன்னால் உடனே வந்து விடுவோம். இந்த அளவிலே நாகப்பட்டினத்திலே மிகப்பெரிய அளவிலே எங்கள் முன்னாள் ஆளுநர் விழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வேளாங்கண்ணியை சேர்ந்த பிலிக்ஸ் அவர்கள் தலைமையிலே, எனது நண்பருமான பிலிக்ஸ் அவர் தலைமையிலே இந்த நாகப்பட்டினம் நடந்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அழைத்த மறுப்பை மாறாமல் இந்த பள்ளியின் மாணவன் என்ற முறையில் உங்களிடம் வந்திருக்கிறேன். சாதாரண மாணவன் அல்ல, மிக அடித்தட்டிலிருந்து ஒரு மாணவன். நம் பெற்றோர்கள் எல்லாம் நினைப்பதெல்லாம் நம்மை விட நமது மகன் சிறப்பாக வர வேண்டும், நாம் பட்ட கஷ்டத்தை அவர்கள் படக்கூடாது என்றுதான் நம் ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த அளவிலே ஒரு வீட்டு வேலை செய்த ஒரு தாயுடைய ஒரு பிள்ளைதான் இன்று நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, ஒரு காலத்தில் 5 ரூபாய் இல்லாமல் தஞ்சாவூருக்கு அழைத்த பொழுது நான் வரவில்லை என்று சொன்ன இந்த நாகராஜன் தான் பிற்காலத்திலே அல்பாபெட்டிக் ஆர்டர் சொல்லக்கூடிய அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, பிரேசில், பிரசல்ஸ், லண்டன், துபாய், தாய்லாந்து, சைனா, மக்காவு, சுவிட்சர்லாந்து, பிரான்ஸ் என்று 32 கண்ட்ரிகளை சுற்றி வந்த ஒரு மாணவன் தான் உங்கள் முன்னாலே நிற்கிறேன். இது போன்ற விழாக்களே கடைசியிலே இருந்திருக்கிறேன். அப்படி இருந்த என்னால் இந்த இடத்திற்கு வர முடியும் என்றால் இன்று கிடைத்த உங்கள் பெற்றோர்கள் மிகப்பெரிய அற்புதமான பெற்றோர்கள். எனது பெற்றோர்கள் கிடைத்த பொழுது எனது தந்தை மிக சூசையப்பர் போன்று வயதான ஒரு தந்தைக்கும் ஒரு தாய் மாதா போன்ற ஒரு 18 வயது ஒரு பெண்ணுக்கு பிறந்தவன் தான் இந்த நாகராஜன் முதல் பையனாக. அதன் பிறகு 4 பேர் அவர்களையும் இந்த பள்ளியை படிக்க வைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த பள்ளி 70 ஆண்டு காலத்திலே எந்த உயரத்திற்கு சென்றிருக்கிறது என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வெளியூரில் வந்தவரை விட நம் அருகிலே உள்ளவர்கள் நிறைய இருப்பார்கள். ஏனென்றால் இந்த குழுமம் 70 ஆண்டுகளிலே 5வது, 8வது, 12வது ஆங்கிலம், சிபிசி, நாளை கல்லூரி, பான்ஸ்கர்ஸ் கல்லூரி என்று உயர்ந்த இடத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த பள்ளியிலே நான் புதிய புத்தகத்தை வாங்கி ஒரு காலம் படித்ததில்லை. சிறு வயதில் இருந்து பழைய புத்தகங்களை வாங்கி நான் படித்திருந்தேன். அப்படி படித்த இந்த மாணவன் இன்று உங்களிடையே இருக்கிறேன் என்றால் அது எனக்கும் பெருமை, இந்த பள்ளிக்கும் பெருமை. எப்பொழுதுமே நாம் சிறந்த பள்ளியில் சேர்ந்து அந்த பள்ளியிலே படிக்கிறேன் என்று சொல்வதை விட இந்த பள்ளி மாணவன் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறான் என்று சொன்னால்தான் அது பெருமை. எனது பையன் ஒவ்வொரு குறையும் சொல்லுவான், இல்லப்பா அந்த பள்ளியிலே நிறைய விருதுகள் வாங்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள், விளையாட்டிலே என்னை அங்கே கொண்டு சேருங்கள் அப்படிமான். இல்லையடா, நீ இந்த பள்ளிக்கு பெரிய அளவில் விருது வாங்கி இந்த பள்ளிக்கு பெருமை சேர் என்று ஒவ்வொரு முறையும் சொன்னேன். அப்படி சொன்னதன் விளைவாக அவன் ஸ்டேட் பிளேயராக அத்லட்டிக்ஸ்லே இன்றளவும் நிறைய எடுத்துக்கொள்ள ஸ்டேட் பிளேயர் எடுத்துக்கொள்ள மாவட்டத்திலே ஆள் இல்லை. அது காரணம் இந்த பள்ளியினுடைய கோச், அந்த ஆசிரியர், நிர்வாகம். இந்த மாவட்டத்தில் எத்தனையோ பள்ளிகள்
பணத்திற்காகவே நான் எந்த தயக்கமும் பயப்பட மாட்டேன். ஏனென்றால் அவர்கள் பணம் சம்பாதிற்காக பள்ளியில் ஆரம்பிக்கிறார்கள். இந்த 70 ஆண்டு காலத்திலே இந்த பால்ஸ்கெட்ஸ், ஆர்சி பாத்திமா பள்ளி போன்ற இந்த பள்ளிகள் தான் பிள்ளைகள் நல்ல ஒழுக்கங்கள், டிசிப்ளின், ஃபர்ஸ்ட் டிசிப்ளின், நல்லா படிக்கிறோமோ இல்லையோ டிசிப்ளின். அப்படியாப்பட்ட இந்த பள்ளியை இன்னும் மென்மேலும் வளர வேண்டும். இங்கு நடந்த ஒரு விழாவை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு சங்கர் டைரக்ஷன் போல இருந்தது. பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம். சங்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசந்திருப்பார். அதுபோல ஒரு விஜய் டிவி, ஜீ தமிழ் போன்று நிகழ்வுகளை எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி லைவ் டெலிகாஸ்ட் எடுப்பார்களோ அதை போல இருக்கின்றது. அதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த SSR TTP வெரி எக்ஸலன்ட். அவர்களும் SSR ஒழிப்பதும் சரியா இருக்க வேண்டும். அந்த அளவில் அவர்களும் சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இது உங்களுடைய எண்ணத்திலே பிறந்தது. இப்படி இது சிறப்பாக வர வேண்டும், அடித்தட்டில் இருக்க வேண்டும், அப்படி வர வேண்டும் என்றுதான் ஒவ்வொரு நினைக்க வேண்டும். இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கெல்லாம் ஒன்று சொல்கிறேன், நம்மை போன்று நம்மளை எல்லாம் பார்த்தால் பிடிக்காது, பார்க்க தான் பிடிக்கும். நம்ம தான் மெஜாரிட்டி 98%. அஜித், அமீர்கான் போல 2% தான் இருக்காங்க. அதனால நீங்க எப்போதுமே நம்ம ஜாதி நம்ம மேல தான் இருக்கணும், எப்படியுமே ஜெயிக்கணும்னு சொல்லணும். அந்த அளவில் நீங்க ஒரு காலம் நீங்க வந்து பெற்றோர்களை தயவுசெய்து கேட்கிறேன், அதர் ஸ்டூடெண்டோட கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. நான் சொல்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஜாலியா இருங்க, படிக்க சொல்ல மாட்டேன், ஜாலியா இருங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் என் பையன் எனக்கு என்கரேஜ் பண்றான், நம்ம பிள்ளை நம்மளை வழி நடத்தும், அந்த நம்பிக்கை வைங்க. நீங்க எதுவும் படிக்கணும்னு சொல்ல வேணாம். என் பையனை இன்னைக்கு சொல்றேன், நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ஷன்ல முடிச்சு இது வரைக்கும் போயிருக்கேன். நான் அவனை படிச்சியான்னு கேட்டதில்லை, எப்படிப்பா இருக்கேன்னு கேட்டதில்லை. எல்லாமே நம்ம வைக்கிற நம்பிக்கை தான். நீங்க நம்பிக்கை வைங்க, அவன் பயப்படுவான் அவங்கள்ட்ட. அதனால சொல்றேன், இது வந்து ஏன் சொல்றேன்னா, இது என்னுடைய ஷேரிங் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நாங்கள் நீ சிறப்புரை ஆற்று, நீ மக்களுக்கு எஜுகேட் பண்ண சொல்லல. அவங்க என்னுடைய அனுபவங்களை மட்டும் பகிர்ந்திருக்கேன். நான் சிறு வயதுலேருந்து அதிகமாக படித்த பள்ளி இது. இந்த உயரத்துக்கு வந்திருக்கேன். 5 ரூபா இல்லாமல் அமெரிக்காவுக்கு இன்னைக்கு ஸ்டில் ஐ ஹேவ் த மல்டிபிள் விசா. யூஎஸ் விசா உங்களுக்கு சாதாரண விஷயம் இல்லை, உங்களுக்கு தெரியும். வாட்டிகன் போயிட்டு வந்திருக்கேன், போப்பாடுறாங்க, அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன். அந்த பள்ளிக்கு நான் தலைவணுங்கிறேன், அந்த ஆசிரியர் தலைவணுங்கிறேன், என்னை படிக்க வச்ச அத்தனை ஆசிரியருக்கும் தலைவணுங்கிறேன். இன்னும் சிறப்பாக கல்லூரி, மருத்துவர்கள், சிறந்த தலைவர்கள், அரசு அதிகாரிகள், சூப்பரண்டு, ஆட்சியர் எல்லாம் இந்த சிறப்பு நம்ம பள்ளியை சேர்ந்த வருவன்னு கேட்டுக்கின்ற வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Turbulence around here? Yes, I feel. My heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the music of... And everyone is eager to sink into the depth of music, song, lights and joy. Now we are going to see some different styles. Hey, I couldn't understand. Can you please explain? SS, I got it. Fusion dance, am I correct? Yes, fusion dance is an intertwining of different dance styles. It is like creating a beautiful piece of art with blends of colors and styles of dance. Without taking much more time, I would like to call creative students to give a big performance. Come, let's enjoy their performance. பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாள், காணாத கண்களை காண வந்தாள், பேசாத மொழியெல்லாம் பேச வந்தாள், பின் பாவை நீதிலே ஆட வந்தாள், பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாள், காணாத கண்களை காண வந்தாள், பேசாத மொழியெல்லாம் பேச வந்தாள், பாவை நெஞ்சிலே ஆட வந்தாள், பாவை நெஞ்சிலே ஆட வந்தாள். Yeah.
வார்த்தை தேவையில்லை வாழும் காலம் மொழி பேசவே நேற்று தேவையில்லை நாளை தேவையில்லை இன்று இந்த நொடி போதுமே வேறென்று விதென்று விண்தூவும் மழை என்ற இதயத்தை தோட்டம் பூக்குதே வாரின்றி போரின்றி வலிக்கின்ற யுத்தமின்றி இதயத்தை மனுக்குள் இதை அறியாய் எங்கு கிடைக்கும் எனக்கும் அது கிடைத்தால் சொல்ல வேண்டும் எனக்கும் முதலிலே
நெஞ்சுக்குள்ள காத்த போல செத்த சகப்பி நெஞ்சிலடி செத்த சுழற்சி ஒட்டிரடி அழகிலே I hope we all travel. Look at my face in the mirror, and I wonder what I see. I'm just a tired soldier, and I'll be all I can be. But right now, I just wanna be. I wanna be all I can be. But right now, I just wanna be free. I wanna be all I can be. Though they say I'm a failure, do they know who I can be? If they wanna know who I am, they just have to wait and see. But right now, I just wanna be free. I wanna be all I can be. Look at my face in the mirror, and I wonder what I see. I'm just a tired soldier, and I'll be all I can be. But right now, I just wanna be free. I wanna be all I can be. But right now, I just wanna be all I can be. Hey, hey, I wanna be all I can be. I'm just a tired soldier, I'll be all I can be. But right now, I just wanna be free.
गारे नीले आसमाने के तले जय हो आजा आजा जिंदगी शामी आने के तले आजा जल्दी गारे नीले आसमाने के तले जय हो
தமிழ் தமிழ்தானே நம்மை இணைக்கும், அன்பாலே நம்மை பிணைக்கும். பிற மொழிகளுக்கே துவக்கம், தமிழ்தானே தமிழரின் விளக்கம். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், தமிழறிந்தால் ஒரு மனிதனாய் வாழ்வீர். வரும் தலைமுறைக்கும் தமிழ் கற்றுத்தருவீர், தமிழே நம் அடையாளம் அறிவீர். உலகில் உள்ள மொழிகள் தோன்றும் முன்னே தோன்றிய எம்மொழி செம்மொழி, எங்கள் உயிரது மண்ணில் மறைந்தாலும் என்றென்றும் வாழிய வாழிய. பன்மலை அடுக்கினிலே பன்னிரு மொழியாய் திரிந்து, குமரியிலே குருத்தாகி, பொதிகையிலே குழந்தையாகி, மதுரையிலே மடந்தையாகி, வானளவு சலிக்காத செம்மொழியே. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழாய் தோன்றிய பைந்தமிழே. அணியிடை ஏறிய சுளையாய் இனிக்கும் கலைத்தமிழே. 10 பாட்டின் அறத்தை 8 திக்கும் 7 சுவரமாய் மீட்டெடுத்த இசைத்தமிழே. கம்பனின் கைகளிலே தவழ்ந்த கன்னித்தமிழே. வள்ளுவனின் வாக்கினால் உலகளந்த செந்தமிழே. அமிழ்து அமிழ்து என்று அழகாய் கூறும்போதெல்லாம் தமிழ் தமிழ் என்று கேட்கின்ற சுவைத்தமிழே. என் மூப்பில்லா முத்தமிழே என்று கூறி, உலக மொழியாம் ஆங்கிலத்தில் தொடங்கி, உறவு மொழியாம் ஹிந்தியையும், வரவு மொழியாம் தெலுங்கையும், மரபு மொழியாம் மலையாளத்தையும், கண்ணிய மொழியாய் கன்னடத்தையும் அழகாய் இணைத்து, அன்பால் அணைத்து, உணர்வு மொழியாம் தமிழோடு இவ்விழாவை நிறைவு செய்வதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். That the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, We thank the Almighty for giving this beautiful day of annual function celebration. All our dignitaries are very busy people and very valuable personalities, and yet you took time this evening, this night, and made us so happy and important. As you see, our theme here is, let your light shine. Let your light shine. So we are seeing, so all the lights so brighten. So just we are looking the stage and we are looking the campus also. It's very bright because what is our theme means, let your light shine. So let our light shine. You have lighted our lights, our lamps and our diyas this evening by your graceful presence. On behalf of R.C. Fatima School, I thank our chief guest, Mr. S. Jayakumar, IPS, the Superintendent of Police of our Thiruvarur district. You are not only known for your sincere service with the grit and gusto, and also our special guest, Mr. Tyagarajan sir, sisters, Mr. Srinivasan sir, and Lions Club President Nagarajan sir. Truly, your presence and beautiful messages has become truly memorable to us. We wish your continuous support and well wishes for R.C. Fatima CBSE School. Prayer in action is love, and love in action is service. My heartfelt thanks to our congregation for their great vision and love for this place. We thank our Superior General, Very Reverend Dr. Maria Philomena, and Assistant Superior General, Very Reverend Mother Pauline FBS, our Educational Coordinator, Reverend Sister Maria, our Provincial Mother, Reverend Sister Jacinta Mary. Our current through a letter from her to the 10th standard students who appeared for the board exams.
I am so happy to thank my energetic team of teachers. Every day they come across to me as doubtless dreamers and tireless leaders to take R.C. Fatima School to new heights. Your hard work and selfless commitment and deep love for the school made this annual சாமியை நீங்கள் நினைப்பீங்க, அதே மாதிரி இந்த சாமி எல்லாருக்கும் உள்ளது. அதனால் இந்த நேரத்தில் just I thank to Mr. Nelson sir. We also thank our technicians, light and sound arrangement people and all the volunteers. Especially I extend my heartfelt thanks to our brother Cyril. Cyril இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இவ்வளோ பிரைட்டாக சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஷங்கர் ப்ரொடக்ஷனில் இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ம் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா, சவுண்ட் அண்ட் லைட். ஸோ ஐ எக்ஸ்டெண்ட் மை தேங்க்ஸ் டு all the masters. Also a huge thank you to our dear students. Without your help this event would not have been possible. So my sincere thanks for all my dear students, participants, volunteers from PP1 to 10th standard students. Special thanks to our special coach, the Max ma'am. வினோதா நேரம் இருக்கீங்க இல்லையா எங்களுக்காக, நான் சொன்னதுக்காக இவ்வளோ நேரம். ஸோ now 9:35. So thanks for your அதனால் just I'm giving thanks to them. Without parents and your support, it's very true, it's very fact also. I'm really overwhelmed while expressing my thanks to you dear parents. Your support and cooperation is truly amazing. Whenever we asked your support and discipline, academic excellence, support in curricular activities, most of you were ever ready. In your interaction with me or teachers, you have been always very polite and respectful. Parents are the first and best teachers. Then only we come and teaching to your children. Thank you for being here this evening. With huge applause and appreciation, we thank you. Now, may I request all of you to stand in honor for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे They have done. Live each day with a thankful heart. It is impossible to feel grateful and depressed in the same moment. Gratitude helps us to see what is there instead of what is not. Be thankful for what you have, you will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. If you want to turn your life around, try thankfulness. It will change your life entirely. The first annual day celebration was a resounding success, filled with joy and memorable moments. From captivating performance to heartwarming speeches, the day truly reflected the community spirit. We extend a heartfelt thanks to everyone who contributed, making this event a remarkable milestone. As we conclude, let's carry the spirit of unity and celebration into the future, eagerly anticipating more wonderful moments in the years to come. Once again, we would like to thank you with cheerful heart on behalf of R.C. Fatima CBSE family. Let your light shine. Thank you all.